하늘에 계신 아버지 hallowed Thy kingdom come, Thy will be done, this earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. 또 시험에 들게 마시옵소서. Deliver us from evil, for thine is the kingdom, and the power, and the glory, your ever. 아멘. 거룩하신 하나님, 우리 인생의 주인이시며 우리의 창조자 되신 주 여호와 하나님의 이름을 송축하며 찬양합니다. Jesus. Lord, we praise your name on high. You are the creator of this universe, of our lives, Lord. 주님의 그 이름을 높여드리며 예수 그리스도의 이름을 높여드리며 오늘 이 시간 주님을 예배할 때에 우리를 깊이 만나 주시옵소서. Lord, let us meet you personally when we lift up your name, the beautiful name of Jesus Christ, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. 예수님의 이름으로 기도합니다. Amen. 아멘. 아멘. 우리 옆에 분들하고 환영합니다. Welcome. Yes, say welcome to each other. Welcome 네, home. 잘 오셨어요. 오래간만에 우리 두 분이 왔어요. Welcome. 잘 왔어요. 네, 자 환영합니다. 우리 지난주에 유메비셀에 앉아주시기 바랍니다. 우리 지난주 창립 22주년 감사 예배를 은혜 가운데 잘 마쳤어요. 정말 수고들 많았습니다. 귀합니다. 잘했습니다. Last week we had a blessed service of our 22nd anniversary. Thank you all for your works, your serving, your services, your works for the church, for the name of Jesus Christ. 정말 수고 많으셨고 음식 준비하시느라 또 우리 손님들 잘 맞이해 주시고 여러 가지로 또 꽃부터 해서 찬양팀 그리고 아이들 돌보시는 일까지 정말 수고 많으셨어요. 정말 수고 많으셨어요. 우리 서로를 위해서 격려의 박수 할까요? 예, 굿잡, 굿잡. 잘하셔서 수고 많으셨어요. 예, 우리 아이들 축복하는 시간 갖겠습니다. 평안을 너에게 주노라. 세상이 줄 수 없는 세상이 알 수도 없는 평안 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 평안을 내게 주노라. 축복하겠습니다. 내가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 아이들이 어려서부터 사무엘처럼 하나님 말씀을 잘 배워 예수님을 사랑하고 성령과 믿음과 지혜가 충만하고 예수님 닮은 아름다운 인품을 갖추게 하소서. 영혼육이 항상 강건하고 평생 모든 만남이 하나님의 축복이 되게 하소서. 하나님께 사랑받고 인정받고 모든 이들에게 사랑 주고 사랑받는 존귀한 사람들이 되게 하소서. 아멘. Father, thank you for the gift of our children. And we pray, O Lord, that even from this young age that you would fill them with your Holy Spirit and embrace them in your love and reveal yourself to them in a special way.
Lord, we pray that our children would be little lights within the community in which we live, that people, when they see the light and the love and the grace that is within our children and that it flows out from them, they would know that they've been in the presence of Jesus. And Lord, we pray that you would continue to bless them with good health, keep them strong and from any disease or injury. And we pray also, Lord Jesus, today, as they learn from your word, that the lessons would go deep within their hearts and minds, that they may meditate upon what they learned today and apply it in their lives each and every day. We pray in Jesus' name. 아멘. 주님 그렇습니다. 이 아이들이 어려서부터 예수님을 주님으로 섬기며 성령이 충만케 하여 주시옵소서. 더욱 성령으로 충만케 하여 주시옵소서. Lord, fill these beautiful souls with the Holy Spirit more and more every day for their daily lives. 주님께서 친히 동행하여 주시고 그들과 함께 하여 주셔서 하나님 아버지의 귀하신 은혜를 매일 매순간 경험하며 사는 복된 인생들이 더욱 되게 해 주시옵소서. 영원히 강건하게 지켜주시는 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 박수로 축복하겠습니다. 자, 우리 같이 찬송하겠습니다. 주 음성 외에는 더 기쁨 없도다. 날 사랑하신 주 늘 계시옵소서. 기쁘고 기쁘도다. 항상 기쁘도다. 주께 왔사오니 복 주옵소서. 다 주께 왔으니 다 주께 왔으니 복 주시옵소서. 주 함께 하시며 능시험이네. 기쁘고 기쁘도다. 항상 기쁘도다. 다 주께 왔사오니 복 주옵소서. 그 귀한 언약을 이루어 주시고 주 명령 따를 때 늘 계시옵소서. 기쁘고 기쁘도다. 항상 기쁘도다. 나 주께 왔사오니 복 주옵소서. 아름답고 놀라운 주 예수 말로 할 수 없네. 그 측량할 수 없는 위엄 주님과 같은 분 없네. 한없는 그 지혜와 사랑 그 누구도 알 수 없네. 아름답고 놀라운 주 예수 보좌에 앉으셨네. 주님 앞에 내가 여기 있어. 앞에 내가 서 있네. 주 앞에 내가 서 있네. 주는 거룩하신 하나님 그 앞에
앞에서 You are beautiful. You are beautiful beyond description. Too marvelous for words, too wonderful for comprehension. Amen. Nothing ever seen or heard. Who can grasp your infinite wisdom? Who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description. Majesty in throne above. And I stand in awe. I stand in awe. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe, and I stand in awe of you. Amen, hallelujah. I stand in awe of you, Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. 우리에겐 소원이 하나 있네. 우리에겐 소원이 하나 있네. 주님 다시 오실 그날까지 우리 가슴에 새긴 주의 십자가 사랑 나의 교회를 사랑 주의 교회를 향한 우리 마음 희생과 포기와 섬김과 고난 하물며 죽음조차 우릴 막을 수 없나. 우리 교회는 이 땅의 희망. 교회를 교회되게 예배되게 우릴 사용하소서. 진정한 부흥에 오늘 임하도록 우릴 사용하소서. 성령 안에 예배하리. 성령 안에 예배하리라. 자유의 마음으로 아멘. 사랑으로 사역 예배되게 우리 사용하소서. 우리 사용하소서. 진정한 부흥에 오늘 임하도록 우리 사용하소서. 주님, 우리가 언제나 주를 예배합니다. 창조주 하나님을 찬양합니다. 공의와 사랑으로 우리 삶에 운행하시는 주님을 찬양합니다. Lord, praise you. We worship you all the time. You are our creator. You rule and move in our lives with your righteousness and love. Lord Jesus, you are greater than every problem. As your children lift up praise to you, hear our prayers today. In the name of Jesus Christ, let sickness live. Let relationships be healed. And let the chains of sin be broken, Lord. Glory to God.
Lord, we pray for Good Spoon Ministry. Please draw Latinos and the homeless people to Christ. We also pray for missionaries, Munsong Imina, that the people of Papua New Guinea would repent at the foot of the cross and become children of God, you Lord. And through mission, may individuals with the disabled and their families experience the deep love of Christ. 주님, 우리의 기도를 들으신 줄 믿습니다. 특별히 우리 주님의 교회를 위하여 기도합니다. 주님, 우리 교회가 부흥케 하여 주시옵소서. 우리 교회가 세상에 복음을 전하는 교회가 되게 해 주시옵소서. 하나님, 지난 22년 동안에 우리 주님께서 함께 해주신 그 은혜에 감사드립니다. 우리가 그 은혜에 감사하여 더욱더 온 세상에 복음을 전하기 원합니다. 우리가 이제는 더욱 창조적으로 더욱더 하나님의 뜻을 바라며 비전을 가지고 이제 큰 발걸음을 뛰게 하여 주시옵소서. 주님, 우리로 알게 하여 주시옵소서. 하나님의 뜻을 알게 하시고 하나님의 뜻을 이루어 드리는 우리 모두가 되게 해 주시옵소서. 주님, 세상이 악해져 가고 있습니다. 우리 다음 세대들이 악에 노출되어 있습니다. 그들을 주님께로 인도하는 우리 주님의 교회가 되게 해 주시옵소서. 그들의 영혼들을 예수 그리스도의 이름으로 보호하고 하나님의 말씀을 먹이며 예수 그리스도의 그 사랑과 성령의 능력을 가르치는 우리 교회가 되게 해 주시옵소서. 아멘. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 이것이 나의 간증이요, 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. This is my story. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior. 거룩하신 하나님, 우리 인생에 많은 것을 주시고 특별히 우리 주님의 독생자, 우리 하나님의 독생자 예수 그리스도를 우리에게 주셔서 우리로 영생을 선물로 받게 해주신 것 감사합니다. 주님, 우리의 가진 것의 일부를 주님 앞에 올려드리오니 주님 받아주시고 우리의 삶이 주님 기뻐하시는 산 제사로 올려드리는 우리의 인생이 더욱 되게 해주시고 주님 받아주신 이 예물이 우리의 인생이 주님 나라 영광 위하여 사용되게 하여 주시옵소서. 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나겠습니다. Stand up together. Scripture reading in English first. 요한복음 21장 15절에서 23절 같이 봉독하겠습니다. Today's scripture reading is taken from the Gospel according to John chapter 21, verses 15 through 23, and the scripture says, So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Shepherd my sheep. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. And Jesus said to him, Tend my sheep. Truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wished.
But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. Now this he said, signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, Follow me. Peter, turning around, saw the disciple whom Jesus loved following them, the one who also had leaned back on his bosom at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? So Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, what about this man? And Jesus said to him, If I want him to remain until I come, what is that to you? You follow me. Therefore this saying went out among the brethren, that disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but only, if I want him to remain until I come, what is that to you? Amen. 아멘. In Korean, 제가 한 절 읽고 여러분 한 절 읽고 교독하겠습니다. 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고 또 두 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 내가 나를 사랑하느냐 하시니 이르되 주님 그러하나이다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 양을 치라 하시고 세 번째 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하느냐 하시니 주께서 세 번째 네가 나를 사랑하느냐 하시므로 베드로가 근심하여 이르되 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주님께서 아시나이다. 예수께서 이르시되 내 양을 먹이라. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 뛰고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 뛰고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 이 말씀을 하시면 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이로라. 이 말씀하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 베드로가 예수께서 사랑하시는 그 제자가 따르는 것을 보니 그는 만찬석에서 예수의 품에 의지하여 주님 주님을 하는 자가 누구입니까? 묻던 자더라. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여짜오되 주님 이 사람은 어떻게 되겠사옵나이까? 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라 하시더라. 다 같이 이 말씀이 형제들에게 나가서 그 제자는 죽지 아니하겠다 하였으나 예수의 말씀은 그가 죽지 않겠다 하신 것이 아니라 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 하신 것이로라. 아멘. You may be seated. 주시기 바랍니다. 자, 어느 어머니가요 아침에 부엌에서 기도를 합니다. 기도를 하는데요. 주님, 이 인생의 주인 되신 주님, 제가 제 아이를 위해서 도시락을 쌉니다. 런치박스를 쌉니다. 주님, 이 런치박스를 먹는 아이가 예수님의 사랑을 느끼게 해주세요. 이렇게 기도를 하고 음식을 준비해. 이 아이는 매일 그렇게 엄마가 싸주는 도시락을 싸갖고 학교에 가서 열어서 먹을 때마다 느끼는 거예요. 엄마가 나를 위해서 이렇게 참 사랑의 손길이 느껴지는, 그 마음이 느껴지는 그 음식을 먹으면서 엄마가 나 이렇게 사랑하는구나. 그런데 사실은 그 엄마의 사랑보다 더 깊은 곳에 예수 그리스도의 사랑을 이 아이는 느끼고 있는 거예요. 이것을 우리는 소명의 일이라고 얘기하는 겁니다. 소명이라고 하는 거예요. calling. 엄마가 이 아이를 도시락 싸는 게 되게 특별한 건 아니에요. 누가 봐도 특별히 칭찬하면 하는 게 아니에요. 뭐 엄마니까 해야지. 그런데요, 예수님을 영화롭게 해드리기 위해서 도시락을 싸는 거기 때문에 그 일은 이미 소명입니다. 그러니까 도둑놈들이 모여 앉아가지고 밥을 먹어요. 그러면 그 밥 먹는 것은 도둑질을 위한 밥이죠. 그런데 예수님을 영화롭게 해드리는 사람들이 모여서 밥 먹는 것을 우리는 소명이라고 얘기하는 거예요. 아시겠죠?
우리가 그 구별해야 돼요. 도대체 무엇이 소명이고 무엇이 내 욕심이냐? What is the calling? And what is my own desire? 그 바운더리가 뭐냐는 거예요. 그 경계가 뭐냐는 거예요. 답부터 얘기하면 내가 오늘 아침에 일어날 때부터 주님, 제가 주님의 이름을 영화롭게 해드리길 원합니다. 오늘 하루의 삶을 영화롭게, 주님을 영화롭게 해드리는 저의 인생이 되게 해주세요. 제 이름이나 저의 명예나 그런 게 아니라 주님만이 영화롭게 되길 원합니다. 그 마음으로 결단을 하고 하루를 시작했다면 그날 여러분들이 하는 모든 일은 다 소명인 거예요. When you pray, Lord, let me glorify your name all day long, but today, and everything that you do for the day is the works of your calling. 여러분이 그런 마음으로 사는 것은 여러분의 삶의 일을 소명으로 만드는 거예요. 물을 한 잔 마시는 것도, 커피 한 잔 마시는 것도, 사람들과 만나서 이야기 나누는 것도, 직장에서 일하는 것도 내가 주님의 영광을 위하여, 예수 그리스도 그 이름의 영광을 위해서 하는 것이라면 다 소명이에요. 다 소명이에요. 그런데 우리가 좀 더 알아야 돼요. 그 바운더리가 뭐냐? 우리가 세 가지를, 오늘 본문을 통해 세 가지로 우리가 얘기를 좀 해보겠습니다. 자, 첫째, 예수님을 영화롭게 해드리는 소명에는 반드시 주께서 하셨다, 주께서 하셨다라는 고백이 나타납니다. 첫째로 가주세요. 첫째, 제가 좀 점프했습니다. 예. 예. 첫째, 뭐가 안 됐어요? 예. 없어요? 예, 감사합니다. 첫째, 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 첫째, 주께서 하셨다라는 고백이 나타납니다. First, the confession. The Lord did it. He did it appears. When you do your job for your calling. 여러분이 주께서 주신 그 콜링의 소명을 이룬다는 것은 여러분의 입에서 모든 게 다 주께서 하신 일입니다. 모든 게. 만약에 오늘 이 시간 여러분이 내 인생을 다 돌아보면요. 다 돌아보면 모든 게 하나님께서 하신 일입니다. 라는 고백을 한다면요. 여러분의 인생은 소명의 인생이었다는 거예요. When you say, everything that I experienced for my whole life was what my Lord did it. 주님께서 하신 일. 그러면 그게 다 that life is calling. 하나님께서 이루신 주님의 소명의 일이라는 거예요. 여러분 그렇게 한번 고백할 수 있겠어요? 우리 옆에 사람을 say to each other. 옆에 사람을 얘기해 보겠습니다. The Lord did it. 하나님께서 하셨습니다. 해보세요. Say it to each other. The Lord did it. 하나님께서 하셨습니다. 예, 하나님께서 하셨습니다. 브랜든도 했어요? In your mind? Okay. Okay. Did you say? Lord did The it? Lord did it. How about Stu? You Stu? Yeah, you did it? Okay, good, great. Okay. 하나님께서 하셨다. He did it. Lord did it. 이라고 우리가 고백할 수 있다면 그게 소명의 일이라는 거예요. 자, 오늘 읽으신 그 6절 말씀에 그물을 배 오른편에 던지라. 그리하면 잡으리라 하시니 던졌더니요. 물고기가 많아 그물을 들 수 없더라. And he said to them, cast the net on the right side of the boat and you will find a catch. So they cast, and then they were not able to haul it in because of the great number of fish. 아멘. 누가 하셨어요? 주께서요. 예수님께서. He did it. He did it. 세상이요.
평생을 업으로 살던 이분들이요, 밤새 그물을 아무리 던져도 밤새 물고기 한 마리가 없는 거예요. 물고기가 한 마리 없어요. 어쩜 그렇게 물고기가 없어요? 얼마나 당황스러웠겠어요? 얼마나 자존심 상했겠어요? 얼마나 비참했겠어요? 그런데 예수님 한마디요. 그물을 던져라. 그랬더니 세상에 153 fish, 153마리의 물고기가 한꺼번에 잡힌 거예요. He did it. 주님께서 하신 거예요. 주님께서. 모나미 볼펜 보면요, 153이라는 글자가 새겨져 있습니다. 그 모나미 볼펜 그림 한번 보여주세요. 예, 이 볼펜 유명해요. This is one of the famous pens in the world. 이 모나미 볼펜 153이라는 숫자가 새겨져 있는데요. 이 모나미 회장이었던 송삼석 회장이요, 자기 회고록에 이렇게 신앙을 고백했어요. 153은 예수님의 말씀을 믿고 의지하여 따르면 많은 성과를 올릴 수 있다는 것을 의미하는 상징적인 숫자였다. 하나님은 나에게 153이라는 숫자를 통해 기업인이 일생을 통해 반드시 지켜야 할 상도를 일깨워 주었다. 153이라는 숫자가요, 그에게는요, He did it. 주께서 하셨다라는 뜻이었다는 거예요. 이 펜이요, 지금까지 45억 개가 팔렸대요. 전 세계에 45억 개가 볼펜이 팔린 거예요. 그러니까 45억 개의 153 숫자가 온 세상에 퍼져서 45억 번을 얘기한 거예요. Lord did it. 주님께서 하셨다. Lord did it. 주님께서 하셨다. He did it. 주님께서 하셨다. 이 얘기를 몇 번 했다고요? 45억 번을 한 거예요. 이게 주님을 영화롭게 해드리는 거예요. 이게. 잠언 16장 9절에 보면 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라. The mind of man plans his way, but the Lord directs his steps. 아멘. 우리는요, 열심히 일해요. 열심히 해요. 그 제자들이 밤새 그물을 던지는 것처럼 열심히 해요. 때로는 성과가 나타나지 않아요. 때로는 결과가 그렇게 우리가 원하는 대로 나오지 않아요. 그런데요, 반드시 주님께서 하십니다. 그 발걸음, 그 결과를 인도하시는 분은 우리 주님이세요. 그 결과는 내가 바라는 결과가 아니에요. 주님께서 원하시는 결과가 나타나야 되는 거예요. 우리가 바라는 결과가 아니라 누가요? 주님께서 원하시는 결과가 나와야 되는 거예요. 그래야 주님을 영화롭게 하는 거예요. 그래서 우리는 약해져야 돼요. 그래서 우리는 죽어야 돼요. 그래서 우리는 십자가에 못 박혀야 돼요. 그래야 예수님께서 우리의 마음에 보좌에 앉으시는 거예요. 그래야 주님께서 나타나는 거예요. 그래야 예수, 그 이름 지저스가, 예수, 지저스, 그분의 이름이 나타나는 거예요. 그래서 저는 우리 크리스천들 많이 봐요. 정말 신실하신 분들 많이 봐요. 아, 겸손해야 됩니다. 그래서 내 이름을 사람들 앞에 별로 나타내지 않으려고 노력해요. 겸손하고 좋아요. 그런데 아쉬운 게 뭐냐면 내 이름을 안 나타내는 건 좋은데 대신 예수님이 나타나야 될 거 아니에요. 내 이름이 나타나지 않는 것까지는 좋은데 대신 예수님이 나타나야 되잖아요. 아멘? 아멘. 내 이름도 안 나오고 예수님 이름도 안 나와요. 어떤 뜻이 있어? 어떤 의미가 있어요? 우리가 예수님을 위해서 산다면 우리의 삶이 예수 그리스도의 이름이 나타나도록 살아야 되는 거예요. Let our lives speak out the name, the precious name of Jesus. 그 귀하신 이름이 나타나야 돼요. 나타나요. 약할 때 강함 되신 나의 보배가 되신 주,
주 나의 모든 것. 이런 노래가 있잖아요. 약할 때 강함 되시네. 나의 보배가 되신 주. 주 나의 모든 것. 내가 새파랗게 살아있으면 아무리 그물을 던져도 물고기가 안 잡히는 거예요. 내가 약할 때 대신 주님께서 일하실 때 기적이 일어나는 줄 믿습니다. 그때에 우리가 고백하는 거예요. 주님께서 하셨다. Lord did it. 여러분 자녀들 키우느라 고생 많이 하셨죠? 일하시느라 고생 많이 하셨죠? 우리 한 목사님이 49년이요? 49년. 와우. 49년을 일하셨어요. 이제 리타이어 합니다. 한 목사님 is going to retire by this week, right? Wow, after he worked for 49 years. 49 years. 세상에, 49 years. 놀라운 일이에요. 정말 수고 많이 하셨어요. 고생하셨습니다. 열심히 일하셨습니다. 다 하나님의 은혜 줄 믿습니다. 그 놀라운 일이에요. 사실 20년 채우기도 힘들어요. 일할 수 있는 건강을 주셨고 능력을 주셨고 우리 모두에게 하나님께서 주신 은혜들 보세요. 먹을 음식을 주시고 입을 옷을 주시고 살 집을 주시고 그리고 이 미국이라는 선진국에 살게 하셨잖아요. 주께서 하신 거예요. 그래서 모든 일이 우리에게는 다 소명이었는 줄 믿습니다. 둘째로 소명에 지친 우리를 위로하십니다. Second, the Lord comforts us who are weary for our calling. 9절 말씀 이렇게 얘기합니다. 육지에 올라와 보니 숯불이 있는데 그 위에 생선이 놓였고 떡도 있더라. When they landed, they saw a fire of burning coals there with fish on it and some bread. 아멘. 자, 제자들의 눈으로 본 거예요. From the eyes, from the perspective of the disciples. 그들의 눈으로 본 거예요. 그들의 눈이 밤새 바닷물 속에 있다가 바닷물에 있다가 물고기를 잡은 그물로 갔다가 지금 예수님께서 차려놓으신 아니요 숯불에 다 굽고 계시는 그쪽으로 다 고정이 되는 거예요. 정말 드라마틱한 모습이에요. 멀리서 보이긴 하지만 이미 그들의 코에는 그 고소한 그 바베큐의 향이 다 스쳐 지나가는 거예요. 이들 어땠어요? 밤새 일했어요. 배고팠어요. 추웠어요. 그리고 안 잡혔어요. 몸과 마음이 지쳤어요. 예수님을 3년을 쫓아다녔어요. 예수님을 3년 쫓아다녔어요. 한가닥 할 줄 알았어요. 예수님이 세상 임금이 되시면 한가닥 할 줄 알았어요. 그런데 어느 날 갑자기 예수님이 십자가에 죽으셨어요. 사형을 당하셨어요. 산산조각이 난 거예요. 산산조각이 난 거예요. 그들의 그 꿈이요 산산조각 났어요. 예수님이 부활하셨는데도 별로 감흥이 없어요. 왜요? 그들의 픽처에는요. 아, 예수님이 임금이 되시면 나는 한 자리 하겠다. 그 픽처가 있었는데 그게 산산조각 났으니까 예수님이 부활하셨어? 나랑 무슨 상관이야? 이러고 있었던 거예요. 절망 속에 있었습니다. 그 절망 가운데 있었던 그들에게 예수님이 가장 먼저 하신 게 밥 차려주는 일이었어요. 밥 차려주기. 생각해 보세요. 숯불구이를 하려면요. 뭐가 필요해요? 숯이 필요하잖아요. 숯을 만들려면 나무를 구해야 돼요. 나무를 쪼개서 그것을 가지고 불을 피워야 돼요. 마른 장작을 구해다가 불을 피워야 돼요. 물고기를 장만해야 되잖아요. 깨끗하게 씻어야 되잖아요. 배를 가르고. 그리고 떡을 만들려면 빵을 만들려면 어떻게 해야 돼요? 그 밀가루 돌을 만들어서 반죽을 해야 되잖아요. 그 예수님이 다 하신 거예요. 새벽에. 왜요? 그들을 너무 사랑하셨어요. 그리고 그들이 너무 마음이 힘들다는 것을 아셨어요. 히브리서 4장 15절에
우리에게 있는 대제사장 같이 있습니다. 시작. 우리에게 있는 대제사장. 우리의 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이시로되 죄는 없으시니라. 아멘. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. 아멘. 우리가 예수님을 닮아간다는 것에는요, 이 공감도 할 줄 알아야 된다는 뜻입니다. 공감이요. 여기서 empathize라고 얘기하는데 이 empathize라는 말은요, 상대방의 마음을, 그 감정을 같이 느껴주는 거예요. 슬프면 같이 슬퍼해주고, 기쁘면 같이 기뻐해주고, 정말 힘들어하는 그 마음을 같이 힘들어해주는 거예요. 예수님이 그런 분이었다는 거예요. 그러니까 야, 어떻게 너희들이 나를 그렇게 배신하고 도망갈 수 있어? 안 하셨어요. 그렇게 말씀 안 하셨어요. 야, 베드로, 넌 어쩌면 그렇게 나를 3번 부인하고 그리고 저주까지 할 수 있냐? 그렇게 안 하셨어요. 대신 뭘 하셨다고요? 밥을 차려주셨어요. 밥을요. 여러분도 공감하심으로 다른 사람 밥을 차려주시는 복된 인생들 다 되시길 주님의 이름으로 축원합니다. 밥 차려주세요. 밥. Cook foods for your friends, for your family. 할 줄 모른다고요? You need to learn if you don't know how to do it. 다른 사람에게 음식을 해주세요. 다른 사람에게 사랑을 베푸세요. 왜요? 그냥 억지로 하는 게 아니라 공감하라는 거예요. 공감이요. 공감. 공감해 주세요. 제가 다시 한번 강조합니다. 공감하세요. 공감이에요. 사람이기 때문에 할 수 있는 게 공감이에요. 힘들고 어려운 사람 이야기를 들을 때 공감해 주시라고요. 예수님이 마태복음 11장 28절에요. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. 아멘. 이것이 주님의 마음이에요. 우리가 주님의 위로와 격려와 응원을 받기 위해서는 주님과 함께하는 시간이 필요한 거예요. 십자가 앞에 나아가야 돼요. 주님, 힘들어요. 저 어려워요. 고민이 있어요. 저에게 무엇을 할지 알려주세요. 그런 주님과의 관계가 되어야 돼요. 제가 제 자신을 볼 때요, 교만할 때 가장 많이 나타나는 게 뭔지 아세요? 교만할 때 나타나는 거. 첫 증상이 뭐냐면 주님 앞에 힘들다고 얘기를 안 해요. 교만은요, 어떤 증상으로 나타난다고요? 주님 앞에 힘들다고 얘기를 안 한다고요. If you have pride, arrogance before God, you don't say anything to God like, Lord, help me. Lord, I need you. Your help. Please. 라는 얘기를 안 한다고요. 안 해요. 아니, 기도할 때 그런 얘기를 안 하면 어떡해요? 기도할 때 주님 저 힘들어요. 도와주세요. 주님 없이는 안 돼요. 라고 기도할 줄 아는 저와 여러분들 되시기 바랍니다. 그래야 주님의 공감을 얻고 주님께서 해주시는 위로함을 경험할 수 있다는 거예요. 셋째, 주님 사랑하는 게 소명입니다. 주님 사랑하는 게 소명. Third, to love Jesus is our calling. 주님을 사랑해서 어떤 일을 하는 게 아니라 주님을 사랑해서 그분의 일을 내가 하는 게 소명이라고요. 주님, 저 이 일을 하고 싶어요. This is my job. This is my work to do. And Lord, help me to do this. No, it's not that way. 콜링은요, 그렇게 가는 게 아니에요. 주님, 뭘 원하세요? 주님의 일을 하게 해주세요.
주님, 제가 주님의 일을 하겠습니다. 말씀만 해주세요 하고 주의 일을 하는 거예요. 그게 소명이에요. 그러니까 아예 주님을 사랑하는 게 소명이라는 거예요. 예수님께서요, 조반 먹은 후에 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아, 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 이르되 주님, 그러합니다. 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아시나이다. 이르시되 내 어린 양을 먹이라 하시고. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, he said, you know that I love you. Jesus said, feed my lambs. 아멘. 예수님께서 식사가 끝나신 후에요. 요한의 아들 시몬아, 네가 나를 이 사람들보다 더 사랑하느냐라고 물으신단 말이에요. 자, 요거 아주 중요한 겁니다. 네가 나를 사랑해? 라고 물어보신 게 아니라 너가 전에 말한 대로 이 사람들이 나를 사랑하는 것보다 너니까 나를 더 사랑하느냐라고 물어보신 거예요. 이 질문은 놀라운 겁니다. 베드로에게 맞춰주신 기도인 거예요. 베드로에게 맞춰주셨어요. 대답할 기회를 주셨어요. He was giving him a chance to say that, Lord, I love you. Lord, I love you. 주님, 제가 주님을 사랑합니다. 왜요? 베드로는요, 프라이드가 있었어요. 역시 나는 주님을 가장 사랑하는 사람이야. 내가 수제자야. 내가 최고야. 라는 프라이드가 있었단 말이에요. 저도 그거 없애는데 시간이 많이 걸려요. 지금도 그러고 걸리고 있어요. 하나님, 제가 최고죠. 제가 제일 사랑하죠. 주님, 다른 사람보다 신앙이 내가 더 좋죠. 이거 없애기 어려워요. 그래 예수님이 물어보신 거예요. 네가 다른 사람들보다 나를 더 사랑하느냐. 주님, 제가 사랑하죠. 드디어 기회가 돼서 말을 하는 거예요. 주님, 제가 사랑하죠. 이 순간 베드로는 기대했어요. 역시 내 수제자야, 최고야 라는 말을 기대했는데요, 예수님이 뜻밖의 말씀하시는 게 그거예요. 내 양을 먹이라. 우리 관계 중심적으로 얘기를 하셔야지 그렇게 일 중심적으로 하시면, 이런 생각을 하고 있는데 갑자기 또 물어보시는 거예요. 네가 나를 사랑해? 예, 제가 사랑하는 줄 주님 아시잖아요. 내 양을 먹이라. 내가 주님 사랑하는 것과 주님의 양을 먹이는 게 이게 하나네. 다시 한번 말씀하세요. 너가 나를 사랑해? 예, 제가 주님 사랑하는 것을 주님 아시잖아요. 절 못 믿으시겠어요? 달리 제가 증명할 방법이 없어요. 주님 아시는 거, 그게 가장 큰 증거잖아요. 하고 얘기를 하니 예수님께서 또 내 양을 먹이라. 주님께서요, 말씀하시는 이 소명이라는 게 뭔지 그때 깨달아 아는 거예요. 그렇구나. 내가 주님을 사랑하는 것이 주님을 위해 내 인생을 바쳐 소명을 다하는 것이구나라는 것을 깨달은 거예요. 그전에는 베드로는요, 주님 사랑합니다. 근데 제가 할 일이 있거든요. 제 할 일을 좀 도와주시겠어요? 이 구도로 살았어요. 저와 여러분 안 그런가요? 저 가끔 그런 모습을 느끼면서 회개해요. 주님, 제가 오늘도 주님의 일 한다고 하면서 제 일을 하고 있었네요. 주님 용서해 주세요. 이 정말 하나님 앞에 교만한 이 죄, 이거 어떡합니까 하나님? 이 옛사람 이거 어떡합니까 하나님? 하나님 앞에 애통하고 통곡하면요, 주님 말씀하세요. 애통하는 자는 복이 있나니. 너가 그렇게 애통하니 복이 있어. 그래서 위로해 주는 거예요. 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며. 베드로는 그날 밤 예수님을 3번 부인하고 밤새 통곡하며 애통했어요. 주여, 저 이거밖에 안 되는 인생이에요.
그랬더니 베드로의 인생이 확 바뀌어버린 거예요. 여러분, 애통해야 돼요. 애통하는 순간들이 있어야 돼요. 하나님 앞에, 주님, 제가 주님 앞에 너무 부족합니다 라고 애통할 줄 알아야 그 순간부터 우리의 신앙의 수준이 점프하는 거예요. 그거 안 되면요, 그냥 평생 가는 거예요. 하나님, 사랑하긴 사랑하는데요, 제가 할 일이 있거든요. 이 구도로 쭉 가는 거예요. 두려운 마음으로 기도해야 돼요. 두려운 마음으로. 주여 주여 하는 자마다 천국에 들어갈 것이 아니요, 하나님 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 이 말씀은 되게 무서운 말씀이에요. 우리가 만약에요, 주님 제가 사랑하기는 사랑하는데 제가 할 일이 있거든요, 저를 좀 도와주시겠어요? 그러고 살면 어쩌면 천국도 못 들어갈 수 있다는 얘기예요. 예수님 믿는다고요? 예수님을 사랑한다고요? 하나님의 자녀 됐다고요? 그런데 여전히 주님 거기 잠깐 계세요, 내가 할 일이 있습니다, 나 좀 도와주세요 하고 있을 수 없는 거예요. 이게 같이 갈 수가 없어요. 주님을 진심으로 사랑하시는 저와 여러분들 되시기 바랍니다. 사랑해야 돼요. 그런데 그 사랑하는 마음이 어떤 마음으로 연결되어야 하냐면, 주님의 일을 내가 산 재물이 되어서, 주님의 일을 해야 돼요. 주님 맡겨주시는 일을 해야 돼요. 근데 우리가 예수님을 사랑하는데 가장 강력한 이 걸림돌, 장애물이 뭔지 아세요? 비교하는 겁니다. 비교요. comparison. 다른 사람과 나를 비교하는 게 가장 위험하고 교만하게 만들고 하나님을, 예수님을 사랑하지 못하게 만들어요. 비교요. 예를 들어 볼까요? 가인이 자기 동생 아벨과 자기를 비교했어요. 그 결과 어떻게 됐어요? 죽였어요. 사울 왕이 다윗과 자기를 비교했어요. 그 결과 어떻게 됐어요? 죽었어요. 사울은 천천히요, 다윗은 만만이라. 그 소리를 듣고요, 속이 뒤집힌 거예요. 속이 뒤집혔어요. 우리가 비교하면요, 예수님을 사랑할 수가 없어요. 우리는 그럴 때마다 뭘 해야 돼요? 십자가 앞에 나아가서 무릎을 꿇어야 돼요. 주님, 저같이 먼지만도 못한 이 인생을 어찌 사랑하셔서 하늘 보자 버리고 내려오셔서 저를 그토록 사랑하셨습니까? 그 고백이요, 매일 일어나야 돼요. 십자가 앞에 무릎 꿇고, 주여, 이 죄인 사랑해 주셔서 감사합니다. 정말 저는 아무것도 아닙니다. 저는 정말 아무것도 아닙니다. 그런데 저 같은 이 부족한 인생, 부끄러운 인생을 너무나 사랑해 주셔서 하늘 보자 버리고 내려오셔서 십자가 못 박혀 죽으심으로 저를 구원해 주셔서 감사합니다. 이게 믿어져야 돼요. 이 고백이 일어나야 돼요. 그래야 그 다음부터 보는 눈이 바뀌는 거예요. 어떻게 바뀌어요? 하나님이, 지극히 높으신 하나님이 계시고 우리는 도토리들, 전부 도토리 기재기들, 누가 얼마나 훌륭하고 누가 얼마나 부족하고 비교해봤자 거기서 거긴 거예요. 거기서 거기에요. 다. 우리가 주님 앞에 부족하고 연약함을 애통하고 회개해야 되지, 주여 저 사람은 저렇게 갖고 나는 왜 이거밖에 안 됩니까? 이걸 애통하라는 얘기가 아니에요. 주여 저 사람은 뭘 저렇게 많이 배우고 뭐가 저렇게 잘 됩니까? 근데 저는 왜 이거밖에 안 됩니까? 그거를 애통하라는 얘기가 아니에요. 애통하라는 얘기는요, 주여 제가 의에 줄이고 목마릅니다. 우리 주 예수님께서 나를 구원해 주셨는데요, 제가 그 신분에 걸맞게 의롭게 살지를 못해요. 주님, 이거를 애통하라는 거예요. 그래야 위로를 받는다는 거예요. 그래야 천국이 그들의 것이라는 거예요.
베드로가요, 그 디베라 바닷가에서 예수님께 그렇게 고백하면서도, 주님, 제가 주님 사랑해요 하면서도요, 그 얘기가 다 끝나고 나서 무슨 얘기 하는지를 아세요? 주여, 21절 말씀에 보면요, 베드로가 요한 사도를 보고 예수께 여짜오되 주여, 이 사람은 어떻게 되겠습니까? 그러고 있는 거예요. When Peter saw him, he asked, Lord, what about him? 그러고 있는 거예요. 왜요? 평소에요, 음식 먹을 때마다 주님 품에 안겨가지고 요한이요, 아주 얄미운 거예요. 베드로 보기에는 아주 얄미워요. 예수님 품에 안겨가지고 예수님 사랑을 다 받고 있어요. 속이 뒤틀리는 거예요, 베드로가. 저거 예수님 도대체 왜 이렇게 내가 열심히 하는 나를 두고 왜 이러다가 기회가 온 거예요. 드디어 마음이 열린 거예요. 용기를 얻었어요. 예수님이 자기한테 물어봐 주시니까 네가 날 사랑해. 네가 날 사랑해 3번이나요. 베드로가 주여, 저 인간은 어떻게 되는 겁니까? 그 예수님이요, 답을 하세요. 야, 그 사람이 내가 올 때까지 머물게 하던 말던 너가 무슨 상관이냐? 예수께서 이르시되 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐? 너는 나를 따르라. Jesus answered, If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me. You must follow me. 너는 나를 따르라. 이 말은 뭐냐면요, 너의 시선을 나만 봐, 나만. You need to focus on me. 예수님께서 그 얘기를 하고 계시는 거예요. 나만 보라고, 나만 봐. 다른 사람 보면요, 비교하고 있는 거예요. 다른 사람 보면 어떻게 해요? 저 인간 뭐가 저렇게 잘났어? 저 인간 불쌍해. 왜 이렇게 못났어? 그러면 뭐예요? 이게 두 가지 중에 하나인 거예요. 하나는 쫙 보면서 내가 열등감을 느끼는 거예요. 열등감. 나보다 훌륭한 사람 보면. 또 우월감을 느끼는 거예요. 나보다 못난 사람 보면. 우리가 그러고 사는 거예요? 아니, 내가 한심하잖아요. 다른 사람 보면서 결국 생각하는 게요, superiority, 우월감을 느끼거나 아니면은 inferiority, 열등감을 느끼고 그거 가지고 내 마음속에 항상 씨름하고 레슬링하고 있는 게 얼마나 못났어요. 얼마나 못난 거예요. 베드로가 지금 그걸 하고 있는 거예요. 예수님이 모르실 리가 없어요. 야, 비교하지 마. 그 인생은 그의 인생이야. 너는 나만 보란 말이야. 나만 따라와. 그게 너가 행복해지는 길이야. 라는 얘기를 지금 하고 계시는 거예요. 사랑하는 주님의 자녀 여러분, 소명은 다른 게 아니에요. 사랑하는 주님만 보고 사는 거예요. 그리고 주님, 내 삶을 통해서 예수님의 그 이름이 영화롭게 되도록 하기 위해서 내가 어떻게 하면 되지? 주여, 내가 오늘 하루도 살아야 될 텐데요, 어떻게 하면 저의 말이나 저의 행동이나 저의 모든 게 예수님을 영화롭게 해드릴 수 있을까요? 그걸 고민하며 살자는 거예요. 나의 못난 모습을 보여서라도, 나의 부족한 모습을 사람들이 알게 해서라도 가능하다면 예수님의 이름을 영화롭게 해드리자는 거예요. 가끔씩 그 헐리우드 스타들이요, 시상식에 나와가지고요, 예수님 이름을 말하잖아요. 헐리우드 스타들이요, 그거 쉬운 일 아닙니다. 그거 한번 하고 나면요, 잡이 끊기는 거예요. 돈벌이 이제 못해요. 헐리우드가 어떤 곳인데요? 세타닉하잖아요. 예수님의 이름을 부르는 거예요. On TV에서요. They are saying the name of Jesus Christ. They are glorifying Jesus. On TV. 어워드에서요. 시상식에서요. 놀라운 겁니다. 하나님은요, 그거를 너무 기뻐하시는 거예요. 우리 주님은 그걸 기뻐하시고 또 기뻐하시는 거예요. 그렇다면 우리도요, 우리 삶에서, 내 모습에서, 내 말에서, 나의 눈빛에서
예수 그리스도의 이름이 나타나야 되잖아요. 그분의 높으심을 드러내야 되잖아요. 하나님, 제가 어떻게 하면 그렇게 더욱 주님을 높여드리는 인생을 살겠습니까? 마음을 정하세요. Make your mind. 마음을 정하세요. I just want to glorify the name of Jesus. 그러면 그때부터 모든 일이 여러분의 소명의 일로 바뀌는 거예요. 그때부터. 우리가 예수님 없이 살면 우리가 하는 모든 일은 그냥 아무 의미 없는 일들인 거예요. 정말 아무 의미 없어요. 그런데 예수 그 이름을 위하여 사는 순간부터는요, 내가 화장실에 가는 것도 영광스러운 일이 되는 거예요. 아담이 하나님을 상실하고 그 땅이 저주받았듯이요, 우리가 예수님을 상실하면, 우리 삶에 예수님을 잃으면 우리의 삶의 모든 영역이 다 저주받게 되어 있는 거예요. 반대로 내 삶이 예수 그리스도를 영화롭게 해드리기로 내 마음을 먹고 살면 내가 하는 모든 일이 다 소명의 일, 아름답고 위대한 일들로 바뀐다는 거예요. 커피 한 잔을 마셔도, 물 한 잔을 마셔도, 사람들과 대화 한마디를 하더라도 그게 다 영광스러운 하나님의 소명의 일이 되는 줄 믿습니다. 누구 때문에요? 예수 그리스도 때문에. 그러므로 우리가 해야 할 일은요, 아침에 일어나서 주님 앞에 무릎을 꿇으세요. 십자가 앞에 무릎을 꿇으세요. 주여, 제가 오늘도 저의 인생을 통해 예수 그 이름을 영화롭게 해드리겠습니다. 결단하세요. 잠들기 전에 주님 앞에 무릎 꿇고, 주님, 제가 오늘 잘했나요? 물어보세요. When you wake up in the morning, just kneel down before the cross of Jesus Christ and say, Lord, let me glorify your name for this day. And then when you go to bed, just kneel down on the cross again and say, Lord, did I do a good job? 이렇게 물어보라는 거예요. 주님 앞에 잘했습니까? 그러면 점점 우리의 삶은 하나님의 그 은혜와 기쁨이 넘치기 시작하는 거예요. 넘치기 시작하는 거. 저와 여러분이 그러한 은혜를 매일 매 순간 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. Let's pray. 주님, 우리의 소명이 때로는 너무 작아 보이고 때로는 열매가 없어 보이며 낙심할 때가 있습니다. 그러나 오늘 말씀을 통해 소명이 무엇인지 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 주님, 우리는 압니다. 소명의 결과는 크기가 아니라 예수님을 영화롭게 해드리는 일임을 믿습니다. 주님, 지친 우리를 먹이시고 위로하시는 그 사랑을 매일 경험하게 하여 주시옵소서. 우리의 마음이 다시 살아나게 하시고 주님을 사랑하는 마음이 회복되게 하여 주시옵소서. 주님께서 우리에게 맡기신 양들을 먹이게 하소서. 가정에서, 교회에서, 직장에서, 일상의 작은 자리에서 주님을 사랑하는 마음으로 더욱 섬기게 하여 주시옵소서. 남과 비교하지 않게 하시고 오직 주님만 바라보며 따르게 하여 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑하심과 성령님의 감화 감동 내주 충만하심, 이 자리에 머리 숙여 주님, 제가 주의 이름을, 예수라는 이름을 영화롭게 해드리겠습니다 고백한 결단한 모든 심령들과 각 가정에 지금부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘.